सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएस टीवी में बरुण कारमान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रीमैक्स के रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी ते बेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर तुसीं स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहला चोणवीआं खबरां। H1B वीज़ा धारकां लई ग्रेस पीरीयड वधाउण दे लई ऑनलाइन पटीशन शुरू। अमेरिका वालों भारत विच बकाया वीज़ा अर्जियां की गिणती घटाउण दे लई सिफारिशां लागू। विदेश जाण दे चाहवान भारतीयां दे लई अहम खबर, अमेरिका ने दित्ती वड्डी खुशखबरी। एयर इंडिया विच पायलटां दी कमी कारण अमेरिका ते कनेडा दीयां उड़ाणां रद्द। कैनेडा वालों एक्सप्रैस एंट्री की अर्जी ऑनलाइन जांचण की सहूलत उपलब्ध। तुर्की सीरिया विच भूचाल कारण भयानक तबाही, अमेरिका ने $85 मिलियन की सहायता का किया ऐलान। मृतकों की गिणती 21,000 तो पार। अमेरिका च वापरे भयानक सड़क हादसे विच जख्मी हुई भारतीय विद्यार्थन लड़ रही है जिंदगी की जंग। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कैनेडा सने देश विदेश दीयां होर बहुत सारियां खबरां। अमेरिका के तकनीकी खेतर विच वड्डी गिणती च छांटी कारण भारतीय पेशेवर बेरोजगार हो गए ने। इस मगरों दो भारतीय अमरीकी संगठनों ने एक ऑनलाइन पटीशन शुरू की है जिस विच राष्ट्रपति जो बाइडन नूं H1B वीज़ा की ग्रेस पीरीयड वधाउण की अपील की गई है। पटीशन के मुताबक ग्रेस पीरीयड 2 महीने तो वधा के हुण 1 साल करने की मांग की गई है। इसका मतलब है कि एक बार नौकरी तो कड्ढे जाण ते H1B वीज़ा ते विदेशी तकनीकी कर्मचारियों के कोल नवी नौकरी लभण दे लई 60 दिनों की मौजूदा म्याद की बजाय 1 साल का समा होएगा, जिस तो बाद उन्होंने देश छड्डना होएगा। H1B वीज़ा एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमरीकी कंपनियों नूं विशेष कित्तियां विच विदेशी कर्मचारियों नूं नियुक्त करन दी आग्या दिंदा है जिन्हां लई सिद्धांतक जां तकनीकी मुहारत की लोड़ हुंदी है। तकनीकी कंपनियां भारत और चाइना वर्गे देशों तो हर साल हज़ारां कर्मचारियों नूं नियुक्त करन दे लई इस ते निर्भर करदियां ने। अमेरिकी विदेश विभाग ने चुप चपीते राष्ट्रपति कमिशन दीयां सिफारिशां लागू कर दित्तियां ने जिसने भारत विच वीज़ा इंटरव्यू लई अमेरिकी कूटनीतिक मिशन खोलण जहे कदमां दे सुझाव दित्ते ने। इन्हां दा उद्देश भारत विच बकाया वीज़ा अर्जियां की गिणती घट करना है। भारत उन्हां कुछ मुल्कां चों एक है जिथे कोरोना वायरस के नाल संबंधित यात्रा पाबंदियां हटाए जाण मगरों अमेरिकी वीज़ा लई अर्जियां च तेजी देखी गई है। राष्ट्रपति कमिशन ने पाया है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट विच देरी नाल उन्हां विद्यार्थियों ते विजिटर्स दे लई मुश्किलां पैदा हो रही ने जिन्हां दी अमेरिका च पढ़ाई अते यात्रा करन दी योजना है। कमिशन ने सिफारिश की है कि विदेश विभाग नूं जिथे संभव होवे उत्थे डिजिटल इंटरव्यू की आग्या देनी चाहिए है अते दुनिया भर के दूतघरां दे मुलाजमां अते अमरीकी कौंसलर अमले नूं अजिहे दूतघरां च डिजिटल इंटरव्यू करवाउण च सहायता करनी चाहिए है जिथे वधेरी गिणती विच अर्जियां बकाया ने। सिफारिशां विच वीज़ा इंटरव्यू लई भारत दे बाहर अमरीकी मिशन खोलना अते वधेरे काउंटरां दा प्रबंध करना आदि शामिल ने। भारत विच अमरीकी एम्बेसी ने जनवरी 2023 च 1 लाख तो ज़्यादा अर्जियां प्रोसैस कीतियां ने जो एक महीने च सब तो वध ने अते जुलाई 2019 तो बाद किसी महीने च सब तो वध गिणती है। अमेरिका जाण दे चाहवान भारतीयों लई भारत स्थित अमरीकी दूतघर ने खुशखबरी दी है। अमेरिका ने लंबे समय तो अपने वीज़ा की उड़ीक कर रहे भारतीयों लई नवी शुरुआत की है। भारत विच अमरीकी दूतघर ने ऐतवार नूं कहा कि विदेश यात्रा करन वाले भारती उस देश विच अमेरिकी दूतघर जां कौंसलेट तो वीज़ा लई अर्जी दे सकणगे। गौरतलब है कि अमेरिका का वीज़ा लैण दे लई भारतीयों नूं अजे भी अपॉइंटमेंट्स लैण दे लई 500 दिनों तो वध दा लंबा समा इंतजार करना पैंदा है। अमेरिका के एक सीनियर वीज़ा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका भारत विच लंबे इंतजार नूं खत्म करने लई काफ़ी कोशिशां कर रहा है। इस विच भारत विच कौंसलर अफसरां दा एक काडर भेजना अते भारतीय वीज़ा बिनेकारां लई जर्मनी अते थाईलैंड विच विदेशी दूतघर खोलना शामिल है। दस दिए कि भारत विच अमेरिकन मिशनां दे 2 हफ्ते पहलां 2.5 लाख तो वध वाधू V1 अते V2 वीज़ा अपॉइंटमेंट्स जारी कीतियां गईयां सन।
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 16 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ, ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਤੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47,800 ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐਨਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਆਰਜੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ, ਪੱਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ $85 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ, ਠੰਡ ਨਾਲ ਲੜਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਫਤ ਮਾਹਿਰ, 159 ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 12 ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਡਾਟ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਿਆਮਾਨ, ਅਡਾਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕਾਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। CNN ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,051 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 78,124 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17,674 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। CNN ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੁਆਤ ਓਕਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 72,879 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। CNN ਨੇ ਵਾਈਟ ਹੈਲਮੇਟਸ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,377 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,245 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਈ ਬਰਫ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕੰਸਾਸ ਦੀ ਵਿਚੀਟਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸ੍ਰੀ ਲਿਕੀ ਥਾਪੇਨਮ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਦੇ ਵੈਂਟਨਵਿਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਪਿਨਮ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗੋਫੰਡਮੀ ਪੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ 2 ਵਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਪਿਨਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਦੇ ਮਰਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿਨਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
GoFundMe पेज के अनुसार पूनम ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਹੁਣ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਕ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡੀ ਸਟੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਟਾ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ VOTING ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 34 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਪੈਟਰਿਕ ਰਾਇਡਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਐਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਹੇ ਐਡਮਿਰਲ ਹੈਰੀ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰਾ ਸੰਚਾਰ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਬਾਰੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਲਬਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PRC ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ PLA ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US PLA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸੂਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ PLA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਬਾਰਾ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖੋਜ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲ ਪਾਸੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀ 24 ਸਾਲਾ ਪੈਟਰਿਕ ਕਰੂਸੀਅਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2019 ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸੀਅਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਤ 90 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ 90 ਦੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਰੂਸੀਅਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਨਵਰੀ 2024 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਕਰੂਸੀਅਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੂਨ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਅਤੇ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂਟਿਕਾ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਉਲਾ ਹਰਡ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੇਟਸ ਸਟਾਰਟ ਓਰੇਕਲ ਦੇ ਮਰਹੂਮ CEO ਮਾਰਕ ਹਰਡ ਦੀ ਵਿਧਵਾ 60 ਸਾਲਾ ਪੌਲਾ ਹਰਡ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੌਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਰਕ ਹਰਡ ਦੀ 2019 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਪੌਲਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੌਲਾ ਨੇ ਅਜੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਪਾਉਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਉਲਾ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਔਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਹੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਊਟੇਜ ਟਰੈਕਰ ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4:23 ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 810 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 43% ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਐਪ ਤੇ 25% ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 12% ਨੇ ਸਰਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟੇਜ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਾਊਨ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ 2 ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਊਟੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੂਚਾਲ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ 'ਚ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੂਚਾਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਂਟਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲੇਪੋ 'ਚ ਬਚਾਅ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਰੀ ਦੇ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਟਰਸਟੀ ਆਫ BC ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿੰਕਡਇਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 2023 ਲਿੰਕਡਇਨ ਜ਼ੋਬਨ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ 2023 ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ 20 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿੰਕਡਇਨ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ
ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਦ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰੌਬਰਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜੈਟ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਲੁਹਾਨਸਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।